जोनाई विधानसभा क्षेत्र सीट से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद सारो ने ब्लॉक समिति को आवेदन पत्र दाखिल किया। असम विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राज्य भर में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होते जा रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने संगठनात्मक आधार को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं 80 नंबर जोनाई जनजातीय आरक्षित विधानसभा क्षेत्र सीट पर अपनी कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस के कई नेताओं ने दलीय टिकट के लिए गुवाहाटी के राजीव भवन में आवेदन पत्र दाखिल किया है। इसी बीच टिकट के दौड़ में टीएमपीके के केंद्रीय समिति के पूर्व अध्यक्ष, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वकील और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रहलाद सारो भी दावेदारी किए हैं। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रहलाद सारो ने 19 जनवरी को गुवाहाटी के राजीव भवन में एक आवेदन दाखिल किया। आवेदन पत्र की प्रति पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला और ब्लॉक समितियों में जमा की जानी चाहिए और कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद सारो ने शनिवार को मुरकंगसेलेक ब्लॉक कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अनुकुमारी दले के हाथों में आवेदन की एक प्रतिलिपि सौंपी है। उल्लेखनीय है कि प्रहलाद सारो ने पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य प्रहलाद सारो ने पिछले 2011, 2016 और 2021 के असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट के लिए आवेदन किया थे, लेकिन अभी तक उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला है। प्रहलाद सारो ने कहा है कि पार्टी के सभी सभा समितियों में हिस्सा लेते हैं और जोनाई विधानसभा क्षेत्र से जितने भी दावेदार हैं, उनमें से वरिष्ठता के आधार पर उन्हें टिकट मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी अगर मुझे योग्य और वरिष्ठ कार्यकर्ता के आधार पर टिकट देती है तो इस बार जोनाई सीट पर कब्जा जमाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। परिणामस्वरूप 2026 के चुनावों में जोनाई निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगना लगभग तय है। इस अवसर पर धेमाजी जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष हेमोकांत सारो, सचिव शंकर दे, मुरकंगसेलेक ब्लॉक कांग्रेस समिति के सचिव उमाकांत पेगो, टुकेश्वर बोरी, मुरकंगसेलेक ब्लॉक कांग्रेस समिति के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष धनंजय मोरांग, मुरकंगसेलेक ब्लॉक कांग्रेस समिति की महिला समिति की अध्यक्ष रहना लागासु, सचिव सबिता दले टाइड आदि ने हिस्सा लिया। ब्लॉक कांग्रेस कमिटीर सभापति श्रीमती अनु बाइदेव डांगरानी और ब्लॉकर कर्मकर्ता और आमार मीडियार बंधुसकल, मैं जोनाई समष्टिर विधायक पदर कारण आमार दलीय प्रार्थीर कारण मैं आवेदन 19 জানুৱাৰী तारीखे मैं असम प्रदेश कांग्रेस कमिटीर मुख्य कार्यालय गुवाहाटीत जमा दी थৈ आहिছোঁ और प्रदेश कांग्रेसर निर्देश मर्मे मोर आवेदनर पत्र जिला और ब्लकসমূहत दिबले आमाक कोৱা আছে। সেই মৰ্মে আজি মই मुरकंगसेलेक ब्लक कांग्रेस कमिटीर कार्यालय जोनाईत मैं आमार सभापतिगराकीर हातत मैं अर्पण करिलो। यदि टिकेट प्रदान करे तेতিয়াह'ले এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে অসমত যিটো পৰিস্থিতি, অসমত যি ভয় ভীতি প্ৰদৰ্শনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, যিটো সংস্কৃতি গঢ় দিছে এইখন চৰকাৰে, বিজেপি চৰকাৰে, এই ভয় ভীতি ভাৱ মানুহৰ মাজত সমাজত যেনেকৈ বিয়পাইছে, এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি অন্তত কংগ্ৰেছে ক্ষমতালৈ আহিলে এই বন্ধ কৰাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আৰু মই বিশেষকৈ যদি জোনাইত মই দলৰ টিকট যদি মই পাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা যদি মই জয়ী হওঁ তেতিয়াহ'লে এই ভয় ভীতি মই শেষ কৰিবৰ কাৰণে মই আহুপুৰুষাৰ্থভাৱে মই যত্ন কৰিম। এই কথা ক্লিয়াৰ হোৱাটো ভাল। এই আমাৰ মই গম পোৱা মতে ইয়াত কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে এতিয়ালৈকে আবেদন পত্ৰ গুৱাহাটীত দাখিল কৰিছে আৰু ব্লকতো 2-এজনে দাখিল কৰিছে কপি। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মোক দিব লাগে বোলা কথাটো হ'ল যে দলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মী প্ৰত্যেকৰে অধিকাৰ আছে, কৰিছে, তাত কাৰো আপত্তি থাকিব নোৱাৰে আৰু মোৰো নাই। কিন্তু মই দলত যোগদান কৰা 1997ৰ পৰা মোৰ বায়'ডাটাৰ কথাটো উল্লেখ কৰি দিছোঁ। 97 চনৰ পৰা মই কংগ্ৰেছৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু মই 11 চনৰ পৰা দলীয় প্ৰাৰ্থী বা দলৰ টিকটৰ কাৰণে মই আবেদনকাৰী। 2011 চন, 16 চন,
আৰু এই 21 চন আৰু এই বছৰ জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত। আৰু মই আজি ইয়াত মই দেখিছোঁ যে বহুত কেইগৰাকীমান প্ৰাৰ্থী তাৰমানে কেণ্ডিডেট যিবিলাকে হ'ব খুজিছে তেখেতসকলৰ ভিতৰত মই বয়সৰ জ্যেষ্ঠতাৰ কথা ক'ব খোজা নাই, দলৰ জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত দলত জ্যেষ্ঠতা অৰ্থাৎ তেওঁ দলত কিমান বছৰ সময় দিছে, কিমান সক্ৰিয়, সেই কথাটো প্ৰতিপন্ন হয়। সেই হিচাপে মই দেখিছোঁ যে মই বেছি দূৰলৈকে নাযাওঁ, 21 চনৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত তেতিয়া প্ৰায় কংগ্ৰেছ হৰাৰ পিছত প্ৰায় মানুহখিনি দুৰ্বল হৈ মানে তেওঁলোকে মানে দলীয়ভাৱে দুৰ্বল, তাৰমানে মই ব্যক্তিগত কথা কোনো কোৱা নাই, দলীয়ভাৱে দুৰ্বল হৈ পেলাই কোনো কংগ্ৰেছ কৰিবলৈ অহাই নাছিলে। সেই সময়ত আমি 22 চনত দলীয় পাৰ্টি বা পাৰ্টিৰ মানে দলীয় ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত হৈছিলে, মানে পাৰ্টি ইলেকশ্যন। সেই পাৰ্টি ইলেকশ্যনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ আৰু সেই সময়ত মই মুকংচলেক ব্লক কংগ্ৰেছৰ হৈ ইয়াত মই APCC-লৈ মই নিৰ্বাচিত হৈছোঁ। মই ক'ব খুজিছোঁ অৰ্থাৎ মই 21 চনৰ পৰা যি সময়ত কংগ্ৰেছ দলটোৱে ইলেকশ্যনত হৰাৰ পিছতো মই নিৰুৎসাহ নহৈ পেলাই মই দলীয় কাম কাজত মই সক্ৰিয় হৈ আছোঁ। সেইকাৰণে মই 22 চনত দলীয় ইলেকশ্যনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিলৈ মই সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছোঁ। আৰু সেইমতে মই খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই যেতিয়া সভাপতি হৈছে সেই ইলেকশ্যনত আমি ডেলিগেট হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি AICCৰ ছেছন, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যিটো ছেছন, প্লেনাৰী ছেছন, সেই ছেছনত মই অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে দলৰ হৈ মুকংচলেক ব্লকৰ হৈ মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ। আৰু ছত্তীশগড়ত আমি অৰ্থাৎ মই তাত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। তেতিয়া মই দেখিছোঁ আজি যিবিলাক কেণ্ডিডেট তেখেতসকলে কিয় নগ'ল, কি কাৰণে যোৱা নাই, মই সেই কথাও নাজানো। মই সেই লেভেলৰ কাম মই কৰি আহিছোঁ। আৰু তাৰপিছত মই দলীয়ভাৱে যিখিনি দলীয় কাৰ্যসূচী আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা বা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যিখিনি নিৰ্দেশনা, সেই নিৰ্দেশনা মৰ্মে মই কাম কৰি আছোঁ। আৰু এই কাম কাজ অৰ্থাৎ সক্ৰিয়তাটো মোৰ আছে, আৰু কাৰ কিমান সক্ৰিয়তা আছে সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইটো দলীয়ভাৱে আমাৰ ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই আমাৰ যিটো বায়'ডাটা প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ পৰা যিখিনি বিচাৰিছে তাত এইবিলাক কথা প্ৰতিফলিত হয়। সেইমতে যদি চাই পেলাই তেখেতসকলে হাইকমাণ্ডে যদি বিবেচনা কৰে তেতিয়াহ'লে মোক দিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ, আৰু মই সেই হিচাপে মই দাবীদাৰ বুলি নহয়। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিমান কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে এতিয়া এই ইলেকশ্যন লোকসভাত দুবাৰ তিনিবাৰ হৰাৰ পিছত, ৰাজ্যখনত দুবাৰ হৰাৰ পিছত মানুহখিনি এটি বেছি ডিচিপ্লিন হৈ গৈছে, বেছি তেওঁলোকে নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ প্ৰতি বেছি ধাউতি হৈছে। তেতিয়া এই নিয়মানুৱৰ্তিতাত তেওঁলোকে বান্ধ খাই তেওঁলোকে দলীয় নীতি নিয়ম বেছি পালন কৰিব খোজে। যদি 7 জনৰ ভিতৰত যিকোনো এজনক টিকেট দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি ছাপৰ্ট কৰিবলৈ বাধ্য। আৰু মই অন্ততঃ যিগৰাকী কেণ্ডিডেটে 7 জনৰ ভিতৰত টিকেট পায় তেওঁক মই ছাপৰ্ট কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। আৰু মই সেইমতে হাইকমাণ্ডক মই আজি আপোনালোকৰ যোগেদি মই মোৰ ফালৰ পৰা ক'ব খুজিছোঁ।